என்ன சமையலோ என்ன சமையலோ எதிர்த்து கேட்க யாரும் இல்லை என்ன சமையலோ என்ன சமையலோ எதிர்த்து கேட்க யாரும் இல்லை என்ன சமையலோ இஷ்டம் போல நாங்கள் இங்கே சமைத்து வெளுத்து கட்டுவோம். ஆஹா சபாஷ். கல்யாணி ராகம் போலவே செய்வ பிரியாணி தங்கை நீயும் கவனமுடன் களைந்திடு அரிசியை கல்யாணி கவனி கல்யாணி காய்களும் எங்கே கறிவேப்பிலை எங்கே கரி 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 காய்களும் இங்கே கறிவேப்பிலை இங்கே மஞ்சள் பொடியும் எங்கே மசாலா பொடி எங்கே மஞ்சள் பொடியும் இங்கே மசாலா பொடி இங்கே பருப்பு இருக்குதா கொஞ்சம் போது நீ அடுப்பை கொஞ்சம் கவனி சமைத்து காட்டுவோம். நானும் ருசித்து பார்க்க ரசந்தா பாடு வசந்தா சமகம கம 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 வாசம் வருதே சாலா கரம் மசாலா கம 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 வாசம் வருதே. சரி 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 விளையாட்டுகள் போதும். சமையல் ரெடி, வறுவல் ரெடி, பொரியல் ரெடி, ததீங்கிழதும் ததீங்கிழதும் சமையல் வேலை முடிஞ்சு போச்சு முடிஞ்சு போச்சு.
Hello, Namaskaram. Welcome to the show today, and we are here to do wonderful stories again with you from Kadabhumi. Today we are starting with a musical week. So let us start with a drummy song before I go with so many things, and let us wait for the viewers. Kalyana Samayal Sadam Kaigarigalum Pramadam in the Gaurava Prasadam Iduve Enakku Podum aha ha 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 aha ha 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 aha ha 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 Puliyodarayum soru Puruthamai saapadu Puliyodarayum soru Puruthamai saambaru Boori kirangu paaru aha ha 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 Kalyana Samayal Sadam Kaigarigalum Pramadam in the Gaurava Prasadam Iduve Enakku Podum aha ha 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 aha ha 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 aha ha 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 aha ha 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 Jorana boondi laddu suvayana cheeni puttu Jorana boondi laddu suvayana cheeni puttu தட்ட போல இருக்கு ha 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 கல்யாண சமையல் சாதம் காய்கறிகளும் பிரமாதம் இந்த கௌரவ பிரசாதம் ha 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 Yes, today we are going to see a song with and the music and the story from a delicacy of South India. Before going to that, I would like to thank all the storytellers who have been performing in Kadabhumi. Thank you all for the first season, and now we are entering into the next season. And I would like to thank my guru, Mrs. Geeta Ramanujam from Kadalaya, for associating with us, and not only for that, but every minute she has been guiding us for telling the stories and correcting our mistakes. Thank you so much, ma'am. A guru is a guru for us. And all the storytellers again, welcome you back to the season 2, and all the viewers who have been supporting us, thank you. Join us now. Shall we start? Can you show thumbs ups if you hear me clearly? Yes? My audio is clear? Loud? Hope all of you are enjoying our storytelling sessions. And now the kids' story today is on the delicacy of South India, especially the Kerala and Tamil Nadu. This is a wonderful dish, and we are going to tell a story on the dish. Hope we all are really having nice time during this COVID, cooking and eating, and this is a cooking story with a beautiful family. Okay, shall we start this story? Are you ready to listen, folks? Yes, show thumbs ups. Great. This is a story which happened 2 weeks back with a kitchen. In the kitchen, a lot of vegetables were there in the bag, and these vegetables were making a lot of quarrel. Yes, each other and making a lot of quarrel. And do you know who started this quarrel? The cat. The carrot started the quarrel, saying, Hi everybody, look at me, I am orange, I am tasty, children love me. You know what? I think I should be a leader. Oh, what do you think yourself about? Asked, and came the Hi, look, I am green and I am eaten by all parts of the world. You know what? I am called by 2 names. I am called bell pepper and I am called capsicum. I am the yummy vegetable. Oh, now again started our potato pop potato pop. Hey everybody. See, I may look down and with lot of mud on me, but I am the most delicious vegetable. You know, everybody in the world love potato chips. Yes,
From the child to 90-year-old man likes me here. Everyone likes my potato chips and it's very famous all over the world. Now came the garlic, laughing couldn't stop. You're talking about yourself, you know what? You release a lot of gas in people, you put gas. And you know what? I am your cure. And if they eat you more, they are going to face trouble. But I am always a medicine to people. Oh. See, you are not going to stand alone, you know. You should always be near me. And you should always be with me. I am the part of you, maybe half of you. I make you delicious with a ginger garlic paste. Without me, nothing can happen with you. You are a pungent smell, you know. Oh, cried the garlic and left. Now came the pulpy potato, tomato. And he said, ready. I am red. I am pulpy. Oh, I am really delicious. You know what? I add sour to all your dishes. So, and being red, I think I am the queen of vegetables, she said. Oh, really? Now came the snake guard and the drumstick. Every vegetable started to say about themselves, I'm long, I'm lean, I'm thin, I'm tall, blah, 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 blah. All this blah, blah happened and somebody came really angrily here. This person was really angry that he started to yell at everybody. Ooh. Onion. Ah! I am the onion. Look at everyone. Shut up, he said. Quiet. Quiet, all of you. You know what? I am the king of vegetables. I have lot of layers. And I am used in all the dishes. You know what? All the snacks of the world is not ended without me. Like the vada, pakoras, rings, budgies, and everything, including the pizzas to sambar. I am in everything and I deserve the king. All of you will be quiet. And all the vegetables accepted. Except the brinjal. The brinjal just said, hey, how do you think you can become the king without a crown here? See me, I have a crown, a beautiful purple body and a crown. But you don't have any crown. I can't accept you as a leader or a king. However, and at this sound and quarrel came the mother and the father into the kitchen. They took 2 carrots, some drumstick. Mother was taking some more vegetables like potato, tomatoes, and everything. Washed all the vegetables and started to cut. Father took the groundnut, some chilies, and he put it into the jar with some jeera and onions, and he grinded. With the lovely paste, he just took it here, and mother started the actual cooking there with all the pans, putting one vegetable after another and stirring. The zizzle and the gizzle of the vegetables. After that, she added water and salt and it came to boil. At that time, father added the coconut paste and the turmeric powder. It became yellowish and with that arose some smell. And that time in the vegetables came the
Chili. Hey, hello, all of you. Look, I am lean and I'm really small. But you know what? I add a lot of spice even if I'm added a little there. And look at me with a lean body can add a lot of hotness to the like spice to the curry. Can you all feel the aroma of the dish? What a smell, he said. And he also added one thing about every vegetable. Like the drumstick is the healthiest, tomato adds the soul, mango and the bitter gourd adds the bitter, and everything he was telling about one after the other, every vegetable. And he at last added, see, when you're all standing alone, nobody takes you in a delicious dish like this. See the aroma when you are all together. And that is what is called here in South India as avial. And that is the time the little one came into the kitchen. Amma, Appa, Ma, what have you made for me? It looks yummy. What is it? And mom turned and said, it's avial, dear. Oh, I love it. She jumped again. And now Chili again added, see the lovely family there. We also should be a family together. Think as each other's qualities together, love each other. That is why we are all called as vegetables like the family. And now I'm going to sing with me. I'm going to sing you one song with all these vegetables. Onions, chilies, brinjal and cabbage. La 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 la, la 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 la. Sing la 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 la, la 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 la. These are the few of my favorite veggies. La 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 la. La 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 la. La 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 la. These are the few of my favorite veggies. La 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 la. When you put them all together, they make a wonderful dish. And today it is the avial of South India. Oh, oh, wow, 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 wow. What a aroma, what a aroma. Yeah. And with that, we have the kings of vegetables. We saw all the vegetables make together a family rather than the king and queen. And the next story is about a king's tale, but in my mother language, Tamil. So this is a wonderful tale, and I would ask you one thing. You can comment now. I'll take 1 minute to come back. You have to comment on which is your favorite vegetable. Which are the even vegetables, more vegetables. Let me see. I'm here to tell you a king's tale. Okay? ரொம்ப 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 நாளுக்கு முன்னாடி நடந்த ஒரு கதை.
இதை எனக்கு எங்க பாட்டியோட பாட்டி சொன்னதா சொல்லி எங்க பாட்டி எனக்கு சொன்னாங்க. ஸோ இந்த கதை எங்க இருந்து வந்தது? எனக்கு தெரியல அப்படின்னு எங்க பாட்டி சொன்னாங்க. அப்புறம் எங்க அப்பா ஒரு நாள் என்ன பண்ணாரு, நான் சின்ன பிள்ளையா இருக்கும்போது ஒரு படம் காமிச்சார். அந்த படத்துல இந்த கதை போட்டாங்க. அந்த படத்தோட பேரு தங்கமயில் ரகசியம். அந்த படத்துலயும் இந்த கதை வந்தது. ரொம்ப நல்ல கதை, பழைய கதை, எல்லா குழந்தைங்களுக்கும் பிடிக்கும். அதனால இந்த கதையை இன்னைக்கு உங்களுக்கு நான் சொல்ல போறேன். ஒரு ராஜா இருந்தார், ரொம்ப சோம்பேறி ராஜா. அந்த ராஜாவோட பேரு ஜனார்தனன் ராஜா. ஸோ இந்த ஜனார்தனன் ராஜாவுக்கு யாரையும் நல்ல விஷயங்கள் பேசுறது பிடிக்காது. கெட்ட விஷயத்தெல்லாம் போய் காதை கொடுத்து அப்படியா அப்படியா மந்திரி, அந்த ஊர்ல என்ன நடந்தது அப்படின்னு கெட்டதை பார்த்து சந்தோஷப்பட்டார், ஆனந்தப்பட்டார். அது தப்பு இல்லையா? ஆனால் அவர் பண்ணிட்டே இருந்தார். அப்ப என்னாச்சு, அவருடைய மனைவியும் அவரோட தோழிகளும் கூட ஏதோ ரகசியம் பேசிட்டு இருந்தாங்க. அதை கூட போய் இவங்க என்ன பேசுறாங்கன்னு ஒட்டி கேட்டார். இப்படி இதே மாதிரி கெட்ட விஷயங்களை கேட்டு மக்களுக்கு எதுவும் செய்யாத ஒரு ராஜாவாவே இருந்தார். மக்களுக்கு அவ்வளோ பெரிய நல்ல அபிப்பிராயம் இல்லை அவர் மேல. அந்த நேரத்துல அவருக்கு ஒரு விஷயமும் நடந்தது. என்னன்னா, ஒரு அலங்காரம் பண்ணிக்கிற ஒரு வேலை நடந்தது. நல்ல அலங்காரம் பண்ணிப்பார். எந்த ஒரு நகை கிடைச்சாலும் வாங்கிக்குவார். அந்த வாங்கி அவரே போட்டுப்பார். போட்டுட்டு நல்ல அலங்காரம், நல்ல நகை, நல்ல ட்ரெஸ்ஸு எல்லாம் நல்லா சூப்பரா பண்ணிடுவார். இப்படியே பண்ணிட்டு போயிட்டே இருக்கும்போது ஒரு நாள் ஒரு இரவு ஆயிடுது. அந்த இரவுல அவர் படுத்து தூங்குறாரு. அந்த இரவுல காலையில ஏந்துக்கும் போது என்ன நடக்கும்னு அவருக்கு தெரியாது. ஆனா காலையில ஏந்த உடனே பெருசா ஏதோ நடந்துருச்சு. அவர் என்ன நடந்ததுன்னு தெரியல. அப்ப என்ன பண்றாரு, ஓஹோ நம்ம ஏதாவது இதுக்காக பண்ணணும்னு சொல்லிட்டு அழகா ட்ரெஸ் பண்ணிட்டு நகையெல்லாம் எப்பயும் போல போட்டுட்டு ரொம்ப நேரம் அலங்காரம் பண்ணிட்டு நல்ல ஒரு தலைப்பாவையும் கட்டிக்கிட்டு வெளியே வந்தார். என்னன்னா இது ராஜா என்னைக்கும் இல்லாம தலைப்பா கட்டி இருக்காருன்னு எல்லாரும் பார்த்தாங்க. புதுசா இருக்கே தமிழ் ராஜா தலைப்பா கட்டி இருக்காருன்னு எல்லாரும் முழிச்சாங்க. மேபி இருக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சரி அடுத்த நாள் இதே மாதிரி தொடர்ச்சியா வெவ்வேறு கலர்ல தலைப்பா கட்டினார். ஒரு நாள் பச்சை, ஒரு நாள் நீலம், ஒரு நாள் மஞ்சள், வேற தலைப்பாகள். பயங்கரமான தலைப்பா ராஜாவாயிட்டார். ஆனா ஒண்ணும் பண்ணல மக்களுக்கு. இப்படியே போயிட்டு இருந்த காலத்துல இப்ப இந்த தலைப்பாவை கட்டி யாருமே பார்க்காத அளவுக்கு ஒரு வருடங்களே தாண்டி போயிடுச்சு தாத்தா இந்த ராஜாவுடைய ஆட்சியில தலைப்பா ராஜாவா. அப்ப யார் தான் இந்த தலைப்பாவை கட்டி கீழே பார்த்திருப்பா? கண்டிப்பா முடிவெற்ற பார்பர் மட்டும்தான் பார்த்திருக்க முடியும். ஸோ அவர் என்ன பண்ணார், அந்த பார்பர் அவரு ராஜாவுடைய அரண்மனையோட பின்புறத்திலே தங்க வச்சிருந்தார். அப்புறம் அவர் கொஞ்ச நாள் கழிச்சு இறந்துட்டார், ரொம்ப வயசாகி. வேற ஊர்ல இருந்து ஒரு பார்பரை வர வச்சாங்க, முடி வெட்டுறவர். அவர் வந்தோடனே அரண்மனையில வேலையா, ஆஹா என்ன ஆனந்தம், நான் ஒரு கிராமத்தான், எனக்கு அரண்மனையில வேலை கிடைச்சிருக்கு, பொற்காசுகள்லாம் கிடைக்க போகுதுன்னு ரொம்ப சந்தோஷமா இருந்தார், ரொம்ப ஆனந்தப்பட்டார். அப்போ அவங்க ஒய்ஃபோட பேரு கௌரி, இவரோட பேரு ரங்கநாதன். ரங்கநாதனும் கௌரிக்கும் ரொம்ப சந்தோஷம். ரெண்டு பேரும் அடுத்த நாள் காலையில் தயாராகி ராஜாக்கு முடி வெட்டுறதுக்கு இவர் கிளம்பி போனார். எப்படி போனார்னா, மனுஷன் பயங்கர வேகமா போனார், ஓடி போனார். ஓடி போய் பார்த்தா அரண்மனை உள்ள போகும்போது அவருக்கு ஆச்சரியமா இருக்கு. அவர் அரண்மனையே பார்த்தது இல்லை. ரொம்ப ஆசையா உள்ள போய் முடிவும் வெட்டிட்டார். ராஜாவை பத்து வணங்கி முடி வெட்டிட்டு திரும்ப வரும்போது ரொம்ப சோகமா வர. நிறைய பொற்காசுகள் கொடுத்தாங்க. அவங்க மனைவி ரொம்ப சந்தோஷப்பட்டாங்க. இந்த மாதிரி வாரம் ஒரு முறை போய் முடி வெட்டுறதுக்கு ராஜா கிட்ட போயிட்டு வந்து பொற்காசுகளோட வந்தார். ஆனா ஆனந்தமாக இல்லை, ரொம்ப சந்தோஷம் இல்லாம நிம்மதி இல்லாத ஆள் மாதிரி ஆயிட்டார். ரொம்ப மாதங்கள் கழிச்சு பார்த்தா அவர் பக்கத்து வீட்டுக்காரங்க கிட்ட கூட பேசல. அதே மாதிரி யார்கிட்டயும் பேசல, உறவினர்கிட்ட பேசல, பக்கத்து வீட்டுக்காரங்க கிட்ட பேசல, ஒருத்தர்கிட்டயும் பேசல. கொஞ்ச நாள் கழிச்சு அவங்க மனைவி கிட்ட கூட கம்மியா பேச ஆரம்பிச்சிட்டாரு. வீட்டுக்கு பின்னாடி ஒரு அழகான ஆறு இருக்கும். அந்த ஆறுல ஆத்தோரமா உட்கார்ந்துருப்பார், கல் போட்டுட்டு இருப்பார்.
அப்படின்னு கல்லை போட்டுட்டு ரொம்ப சோகமா உட்காந்துட்டு இருப்பார். ஒரு நாள் சாயந்தரம் கௌரி வந்து பக்கத்துல, ஏங்க ஏன் இப்படி உட்காந்துருக்கீங்க, ஏன் இப்படி சோகமாயிட்டீங்க, இந்த ஊருக்கு வந்தப்பறம் நம்மளுக்கு நிறைய காசு கிடைக்குது, நிறைய பொற்காசுகள் கொடுக்குறாரு ராஜா, நம்ம சந்தோஷமா இருக்க வேண்டிய நாள்ல யார்கிட்டயும் பேசாம இப்படி அமைதியாகி சோகமா இருக்கீங்க, ஏன் இப்படி இருக்கீங்க, எனக்கு தெரிஞ்சே ஆகணும், இது என்ன பிரச்சனைன்னு எனக்கு தெரிஞ்சே ஆகணும். ரொம்ப எரிச்சலாயிட்டாங்க மனைவி. சரி சரி இங்க வந்து பக்கத்துல உட்காருன்னு சொன்னார். சரி அவங்க போய் பக்கத்துல உட்கார்ந்தோடனே, ஒரு விஷயம் நான் உனக்கு சொல்றேன், நான் இப்ப யார்கிட்டயும் பேசுறது இல்ல, பக்கத்து வீட்டு ராமசாமி கிட்ட பேசுறது இல்ல, எதிர் வீட்டு வாயாடி ராஜாத்தி கிட்ட பேசுறது இல்ல, எங்க நான் சொன்னா நான் ஏதாவது பேச போய் எதையாவது வளர வச்சிட போறேன்னு பயமா இருக்கு. எதங்க வளருவீங்க, எனக்கு ஒரு ரகசியம் தெரியும், அந்த ரகசியத்தை யார்கிட்டயா வளரிட போறேன்னு பேசுறதே நிறுத்திட்டேன்னு சொன்னார். அப்படியா, என்கிட்ட சொல்லுங்களா ரகசியத்தை, எனக்கும் யார்கிட்டயாவது சொன்னா பரவாயில்லன்னு தோணுது, சரி உன்கிட்ட சொல்றேன், யார்கிட்டயும் சொல்லிடாத அப்படின்னு ரகசியத்தை அவர்கிட்ட சொன்னார். அப்படியா, ரகசியம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவன் மனைவியை உள்ள அனுப்பிச்சிட்டாரு. மனைவியும் போய் படுத்துட்டாங்க, இவரும் போய் படுத்துட்டாரு. இத்தனை நாள் கழிச்சு இவர் இன்னைக்குதான் நிம்மதியா தூங்கினார், யார்கிட்டயோ ஒருத்தர்கிட்ட ரகசியத்தை சொல்ல முடிஞ்சது. ஆனா மனைவி என்னன்னாரு, மனைவியோ தூக்கமே இல்லை அவங்களுக்கு, நடு ராத்திரி ஏந்தாங்க, ஏந்து தூக்க முடியலையே, சரி நான் இந்த ரகசியத்தை யாரோ ஒருத்தர்கிட்டயாவது சொல்லி ஆகணும், அந்த ஆத்தங்கரைக்கு அந்த சைடு நிறைய மரம் இருக்கு, அந்த மரத்துக்கிட்டயாவது போய் சொல்லிட்டு வந்துடுறேன்னு ஆற கடந்து போறாங்க. கடந்து போய் அந்த மலைக்கிட்ட இருக்கக்கூடிய மரங்களை பார்த்தாங்க. அது எல்லாமே புளிய மரம். புளிய மரத்தை கட்டி பிடிச்சு அப்படின்னு ரகசியத்தை சொல்லிட்டாங்க. ரகசியம் சொல்லிட்டு திரும்ப வந்து வீட்டுல படுத்துட்டாங்க. ஒரு 3 மாசம் 2 மாசம் ஆச்சு. அப்புறம் யாரோடையோ பிறந்த நாள் வருதுன்னு ஊரே திருவிழா கொண்டாட்டமா கொண்டாட சொல்லி உத்தரவு வந்திருக்கு. யாரா இருக்கும், நம்ம ராஜா தான், நம்ம ராஜாவோட பிறந்தநாள். அப்ப பிறந்த நாள் விழானா ராஜா என்ன சும்மா இருப்பாரா, பாட்டு கச்சேரி சாப்பாடுன்னு எல்லாம் தயார் பண்ண சொன்னார். எல்லாம் தயார் பண்றாங்க. அப்பெல்லாம் எல்லா மிருதங்கம் ஆகட்டும் வீணை ஆகட்டும் எல்லாமே அவங்க செய்யணும். ஸோ அப்படி எல்லா வாத்தியங்களையும் செய்ய ஆரம்பிச்சாங்க. புல்லாங்குழல் ஆகட்டும் எல்லாம் செய்ய ஆரம்பிச்சாங்க, மரத்தெல்லாம் வெட்டி. அப்போ எல்லாம் செஞ்சு முடிச்சோடனே கடைசியா ஒண்ணு மறந்துட்டாங்க, மூலத்தோட குச்சியை மறந்துட்டாங்க. ஸோ இந்த மூலத்தோட குச்சி எங்கேருந்து எடுக்கலாம்னு யோசிக்கும் போது இந்த புளிய மரத்துல இருக்கிற கிளைகள்ல இருந்து எடுங்கன்னு சொல்லிட்டாங்க. ஸோ அந்த புளிய மரத்துல இருக்க கிளையில இருந்து அந்த குச்சியும் எடுத்துட்டு வந்துட்டாங்க. குச்சியை எடுத்துட்டு வந்து எல்லாம் ரெடி பண்ணி சூப்பரா ரெடி ஆயிடுச்சு. பிறந்த நாள் வாழ்த்துக்கள், பிறந்த நாள் வாழ்த்துக்கள், பிறந்த நாள் வாழ்த்துக்கள் ராஜாவுக்கு, பிறந்த நாள் வாழ்த்துக்கள் சொல்ல வேண்டிய தருணம் வந்துருச்சு. ஆனா அப்ப ராஜாவை எல்லாரும் கூப்பிடுறாங்க. ராஜ மாத்தாண்ட ராஜ குலோத்துங்க ஜனார்தனன் ராஜா வருகிறார் 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 அப்படின்னு சொன்னோடனே பயங்கர வேகமா அப்படின்னு எல்லா வாத்தியமும் வாசிக்க ஆரம்பிச்சாங்க. நல்ல நல்ல வாத்தியங்கள்லாம் கொண்டு வந்திருந்தாங்க, விதவிதமான வாத்தியங்கள்லாம் கொண்டு வந்து அப்படின்னு ஆனந்தமா வாசிச்சாங்க. மியூசிஷியன்ஸ்லாம் வாசிக்கும் போது மேலக்காரங்களும் வந்திருந்தாங்க. இந்த மேலக்காரங்க மேளத்தை எடுத்தாங்க. மேளத்தை எடுத்து வாசிக்க ஆரம்பிக்க தொடங்குறாங்க. ராஜா ரொம்ப ஆர்வமா கச்சேரிக்காக வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்காரு. ராஜா காது கழுத காது மேலக்காரர் பாக்குறாரு, என்னடா இந்த மூலம் பேசுது அப்படின்னு. ராஜா காது கழுத காது, என் வேலை போயிடுமே, என் உயிரே போயிடுமே, என்ன இது இப்படி பேசுது, என்ன சொல்லுது இது. ராஜா கழுத காது, ராஜா காது கழுத காது. மந்திரி வந்தாரு, மறந்து கொடு. ராஜா காது கழுத காது. ஐயோ என்ன ராஜா ராஜாவை பத்தி இப்படி சொல்லுதுன்னு மந்திரியும் பயங்கர ஆச்சரியப்பட்டார். ஊர்ல இருக்கவங்க அமைதி ஆயிட்டாங்க. எல்லாரும் முளத்தையே பார்த்துட்டு இருக்காங்க. முளக்காருக்கு நடுங்குது கை கால்லாம். ராஜா வந்தாரு, முளத்தை என்கிட்ட கொடு. ராஜா காது கழுத காது. ராஜாவும் பார்த்து என்ன
நம்மளை பத்தி ஏதோ சொல்லுதுன்னு யோசிக்க ஆரம்பிச்சு திருன்னு முழிச்சார். பேசாம போய் அவரோட இடத்துலயும் உட்கார்ந்துட்டார். மோளத்தை உடைங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டார். மோளத்தை போட்டு டம்னு உடைச்சிட்டாங்க. உடைச்ச உடனே என்ன செஞ்சது மோளம்? துண்டு துண்டா எத்தனை துண்டு விழுந்ததோ அத்தனை துண்டும் ராஜா கது கழுது கழுதுன்னு சொல்லிச்சு. என்ன பண்றதுன்னு தெரியல. மோளக்காரர் இன்னும் நடுக்கிறார். அப்ப மந்திரி ஒருத்தர் சொன்னார், ராஜா நம்ம இது உண்மையா இல்லையான்னு கண்டிப்பா எல்லாருக்கும் தெரிஞ்சாகணும், நீங்க தலைப்பாய கட்டுங்கன்னு சொன்னார். உடனே ராஜா தலைய குனிஞ்சு அவமானப்பட்டு கட்டினாரு. தலைப்பாய கட்டினா என்ன இருந்தது? ராஜாக்கு கழுது காது. ஆமா, எனக்கு கழுத காதுதான். ராஜா சொன்னார், என்னுடைய காதுகள் கழுதையா மாறிடுச்சு, கழுத காதா மாறிடுச்சு. ஏன்னா நான் பல ரகசியத்தை விட்டு கேட்டேன், பல கெட்ட விஷயங்களை ஆசையா கேட்டேன், தேவையில்லாம அவங்கள பத்தி தப்பா பேசினேன். இதனால எனக்கு ஒரு நாள் இரவு இப்படி ஒரு காது வந்துருச்சு. இது எப்படி போக்குறதுன்னு தெரியாம தலைப்பாக கட்டி மறைச்சுக்கிட்டேன். இனிமேட்டு நான் என்னை பத்தி கவலைப்பட போறதில்ல. என்னை எல்லாரும் மன்னிச்சு ஏத்துக்கிட்டீங்கன்னா உங்க எல்லாரையும் நான் நல்லா பாத்துக்கிறேன்னு சொன்னார். அன்னில இருந்து ஊர்ல இருக்கவங்க எல்லாரையும் ராஜாவை ஏத்துக்கிட்டாங்க அந்த ராஜாக்கு அதோடய. அப்ப ராஜா நல்ல ராஜாவா ஆயிட்டாருன்னு மந்திரியும் அவர் என்ன சொன்னாரு, நீங்க தலைப்பாய கட்டிக்கலாம், நாங்க எங்களுக்கு நல்ல ராஜ்யம் நீங்க கொடுங்க, எங்க மக்கள் எல்லாரையும் நல்லா பாத்துக்குங்கன்னு சொன்னார். கண்டிப்பா நான் நல்லா பாத்துக்கிறேன்னு சொல்லி அன்னில இருந்து ராஜா நல்ல விஷயங்களுக்கு கேட்க ஆரம்பிச்சாரு. நிறைய நல்ல விஷயங்கள் செஞ்சாரு. ஒட்டு கேட்டதுனால கெட்டது பண்ணதுனால என்ன கிடைச்சது? ராஜாக்கு ராஜா காது. ராஜா காது கழுத காது, ராஜா காது கழுத காது, ராஜா காது கழுத காது. இது ரொம்ப ரொம்ப தமிழ்நாடு. இது ரொம்ப ரொம்ப ஃபேமஸ். எல்லாருக்கும் நிறைய நிறைய நல்ல தெரிஞ்ச கதை. இந்த கதை உங்களுடைய குழந்தைங்களுக்கும் நீங்க சொல்லுங்க. நன்றி. நாளைக்கு நம்மளுடைய storytelling is again there. Not tomorrow, 13th we have a storytelling with Vidya Rakesh, who is going to tell a wonderful story. Let us watch her telling stories. Thank you.